Okay, Assalamu alaikum and very good evening to all. This is Dr. Muhammad Arif, Senior Lecturer of School of Business. I'd like to welcome to our workshop today. Our workshop is on banking in the era of financial technology, which is called fintech, which is popularly known as fintech. And we know the fintech will drive the future economy. And to familiarize the concept of fintech, we have actually organized this workshop, which will be very much effective for our student, for both undergrad and postgrad students. So to discuss on this topic, we have two special guests, which are our very bright MBA alumni. Uh, First of all, I'd like to introduce you Mr. Faridul Islam. Mr. Faridul Islam, who is the Principal Officer of Islamic Bank Bangladesh Limited. So I'd like to welcome Mr. Faridul Islam, and we have another guest, Mr. Abu Hana Mustafa, uh, who is Senior Officer of Agroni Bank Bangladesh Limited. So I'd like to welcome our guests and thank you very much for joining with us. And as a session chair, we are honored to have our esteemed faculty, uh, Prof. Dr. Akhtar Uddin sir, which doesn't need any brief introduction because when we pronounce his name, so he carries all his values and identities. So we are very much honored to have him. And apart from them, we also have our UCTC School of Business academician team. Already our SM, Mr. SM Shahidul Alam sir have already joined. So he's the lecturer of School of Business and also the director of Student Affairs Division. So I hope we are expecting the other faculty members who are expected to join, including Mr. Ashikur Rahman sir, Mrs. Murshida Begum Munia madam. So I hope all of them will join with us very shortly. So without any further delay, first of all, I would like to uh, request Mr. Abu Hana Mustafa Kamal to give a brief introduction on financial general banking on financial technology. Mr. Abu Hana Mustafa Kamal. Assalamu alaikum everyone. Thank you very much. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. We can hear you. Yes, sir. Salam. I can hear you properly. Thank you very much. First of all, I would like to convey my thanks to UCTC and the UCTC team to facilitate such a advantage for me to hear and to speak something on this very much occasion of workshop on banking in the age of fintech. So now I like to present some contents to clarify the idea about the banking in the age of fintech. Uh, fintech. So welcome everybody.
who are here to my presentation, Banking in the Age of FinTech. Now I'd like to introduce myself in brief. I am Abu Hina Mustafa, Senior Officer, Agrani Bank Limited. I am currently working at Zonal Office, Chattogram South and Pinkardi Zone. And I'm an alumnus of UCTC. I completed my MBA from UCTC. I was from second base of the university. This is my brief introduction. So Mr. Faridul Islam, could you please mute your microphone? Yeah. like Faridul Islam, could you please mute the microphone? Yeah, thank you. Please continue. Concept of fintech. In very much brief, we can say that word of financial officer. In the very brief words, we can uses of technology and innovation to improve activities. The present era or present age is very much easier to the common people because of these innovations and the technologies have been implemented in the very common spaces of our day-to-day life. That means e-commerce, e-businesses, e-banking, and e-government, e-socializing, everything are including in this age. So we can focus on which are very much implemented in our financial system, focusing on banking and our e-commerce system, which is very much related to our e-banking. So to clarify more effectively the use of a smartphone for mobile banking, now we almost everybody use mobile banking using our smartphones or phone, use browsing services. These all are examples of technologies which make us very much easier to access to the financial systems. To clarify the concept of fintech more easier, we can consider the concept of digital Bangladesh, which is very much common phenomenon to us. The term digital Bangladesh is to be implemented if all the four are implemented: e-citizen, e-banking, e-government, and e-commerce. But currently, we can see that all the four are very much upgraded in our Bangladesh. E-citizen can be clarified as all the citizens are equipped with electronic devices, and they can use electronic devices very efficiently for their very betterment of the day-to-day life. If we see the additional information given in the slide, the mobile phone subscriber in BDT up to September 167.109 million, which is very much remarkable in the phenomenon of the world. And total internet subscriber in Bangladesh up to September 111.1
134 million, which is also very much remarkable. So we can say that all citizens of Bangladesh are very much equipped with using electronic devices, and for the very purpose, government is running their services. Almost 198 services of government are being run through electronic medias or electronic means. So the citizens and government are being electronic in commerces, and banking are also be transmitted to the electronic means. E-banking, e-commerce is a very much common phenomenon in this era. Fintech can occupy all the concepts. So citizens are well equipped with electronic devices and the uses of electronic means. Government are running their services with electronic means. At the same time, banking and commerces are being run with electronic means because of all the efforts of government, and being the citizens are equipped with electronic devices and its uses. So fintechs, areas of fintech can be occupy more than e-commerce, more than e-banking. Each occupy payment systems, security technology, digital lending, e-commerces, investment, HR, payroll, tech, etc. So we can adopt here some of the areas which fintech occupy. From all these things, we can source e-commerce and e-payment system to know about the banking system in the age of fintech. So we can go to the next slide. Could you please click on the hide button? Stop sharing and hide button. Mr. Abu Hena, could you please click on the hide button so that we can clearly see the presentation? Yes, sir. Yeah. Click on the hide. There is a yes. Very good. Thank you. Please. Okay, sir. Sir, this is e-banking system and e-commerce system, which are very much related in the sense that e-commerce is only possible by the exchange of payment or the exchange of any transaction can be made through e-banking, which is termed as EPS, Electronic Payment System. EPS is a financial exchange that takes place online between buyers and sellers. If a buyer buys something and seller sells something, they can exchange a transaction, and this transaction can be made only online, or this transaction can be made through electronic financial systems or payment systems. These systems contain some of plastic cards. The cards may be for e-check, e-cash, digital cash. Digital cash, we can define digital cash as the transaction
which is made without any physical materials. If we transfer any fund, there is no means of materials. There is no need of cards. So this is digital cash. For instance of EFTN, this is digital cash. If we made any transaction by transferring fund services, this is digital cash. So I think digital cash is very clear to all. This payment process can be made by this shown here. Bank issues digital cash to its client, and the client make exchange or make a transaction with another person by means of digital cash, and the another person can settle the payment with the issuing bank. This is the process, very easiest process. So banking payment and settlement system. Hello, Yes, we can hear you. Please continue. Yeah. Yes, please continue. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. This is the banking payment and settlement systems, which are actually made with by means of electronic technology or in electronic innovations. So the common payment systems prevailed in Bangladesh are Bangladesh Automated Clearing Payment Systems. Instead of English, I can talk in Bengali. এখানে আমরা যেটা আসলে দেখাতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে কি, এখানে ফিনটেক যুগে যে পেমেন্ট সিস্টেম এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেম গুলো বর্তমানে চালু আছে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত কয়েকটা জিনিস যুক্ত আছে। বেসের মধ্যে BSEPS, বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক পেমেন্ট সিস্টেম ওর প্রসেসিং সিস্টেম, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক BFTN, এগুলো বেসের মাধ্যমে হয়ে থাকে ট্রানজেকশনাল। তারপর হচ্ছে কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে কি ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ, NPSB। এই NPSB জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার। আর হচ্ছে RTGS, MFS অর্থাৎ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এই দুটো জিনিস আমরা জানি। তারপরও আমি যদি একটা করে একটু ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে বলা যায় যে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ার চেক পেমেন্ট সিস্টেমসটা আমি সংক্ষেপে বলতে গেলে এইরকমই। একটা MICR চেক আমরা যেগুলো জানি সেগুলো হচ্ছে কি ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার, নিচে যেগুলো বাঁকা বাঁকা অক্ষর দিয়ে একটা চেক পেমেন্ট করা হয়, ইন্ডিভিজুয়াল চেক। এই চেকগুলো এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকেও বা একই ব্যাংকের মধ্যে এক শাখা থেকে অন্য শাখাতেও এগুলো সেটেলমেন্ট করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটা সেন্ট্রালি নেটওয়ার্ক থাকে। সেই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই জিনিসটা সহজেই সেটেল হয়ে থাকে, পেমেন্টটা সেটেল হয়ে থাকে। সে কারণে দুইটা পার্ট থাকে মূলত, একটা হচ্ছে কি হাই ভ্যালু আর একটা হচ্ছে লো ভ্যালু। হাই ভ্যালু 5 লক্ষ টাকার উপরে যেগুলো খুব আর্জেন্টলি এবং নির্দিষ্ট সময় সকাল 11টার মধ্যে যদি এগুলো ক্লেম করা হয় একই দিনের মধ্যে সেটেল হয়ে থাকে। তো এই সব কিছু আসলে যদি আমরা কনভেনশনাল ব্যাংকের মধ্যে আগেকার ব্যাংকিং সিস্টেম দেখতে যাই
সেখানে দেখা যায় কি একটা চেক ব্যাংকে জমা দিলে আরেকটা ব্যাংকের চেক ওটা ক্লিয়ার হয়ে আসতে আসতে ওই ব্যাংকে পাঠাতে হবে, ওই ব্যাংক থেকে আবার আসবে। এগুলো সবগুলো করতে করতে আমরা দেখি যে কি 10 থেকে 12 দিন অনেক সময় লেগে যেত। কিন্তু সেই জায়গায় এখানে যদি একই দিনের মধ্যে একটা চেক পেমেন্ট হয়ে যায়, সেটা সম্ভব হয়েছে মাত্র এখানে শুধুমাত্র বিএফটিএন এবং অটোমেটেড চেক পেমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে এই জায়গায় বিএসিপিএস এর মধ্যে চেকটা প্রয়োজন হয়, একটা ক্লায়েন্টের স্বাক্ষর করা চেক প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিএফটিএন এর মধ্যে ওই রকম চেকের প্রয়োজন হয় না, শুধু অনলাইনে হতে পারে একটা কাগজের মধ্যে দরখাস্ত টাইপের। এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে সেম, দুটার মধ্যেই একে সহজেই এবং অল্প সময়ের মধ্যে ট্রানজেকশনটা করা যায়, এবং সেটা হচ্ছে কি সম্ভব শুধুমাত্র টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আরেকটা আমি এনপিএসবি টা একটু পরে বলি, এর আগে বলি হচ্ছে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেমটা, আরটিজিএস যেটাকে বলা হয়। সেটা অবশ্যই সবসময় হাই ভ্যালু চেকগুলো বা হাই ভ্যালু ট্রানজেকশনে হয় মিনিমাম 1 লক্ষ টাকা অথবা তার উপরে। এই টাকাগুলো সেটেলমেন্ট হয় উইদিন দ্য ট্রানজেকশন আওয়ার, উইদিন দ্য ট্রানজেকশন টাইম। অর্থাৎ আমি যদি এখনই টাকাটা পেমেন্ট করে থাকি একটা ব্যাংকে, সেটা যে কোনো ব্যাংকে, বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংকে যে কোনো শাখায় এই ট্রানজেকশন করতে যত সময় লাগে এই সময়ের মধ্যে রিয়েল টাইমে জমা হয়ে ট্রেনে যেরকম একদিন সময় লাগে বা একটা ট্রানজেকশন আওয়ারের দিনের সময় লাগে, সময় লাগে, আরটিজিএস সেটা সময় লাগে না, সেটা একদম রিয়েল টাইমে হয়ে থাকে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আরটিজিএস হচ্ছে 1-to-1 সেটেলমেন্ট, অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সেটেলমেন্টটা হয় সেটা একটা ট্রানজেকশনের আন্ডারে একটা ট্রানজেকশনে সেটেলমেন্ট হয়ে যায়। এটার জন্য দিন শেষে গ্রস হিসাব করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, নেট হিসাবে কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আর হচ্ছে কি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা যেটা সবাই সবাই আমরা জানি, সবাই আমরা ব্যবহার করি, রকেট বলেন, বিকাশ বলেন, নগদ বলেন, এমক্যাশ বলেন, সেগুলো সবগুলো এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সম্ভব করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা সেন্ট্রাল নেটওয়ার্কে রেগুলেটরি করে আসছে শুধু, এবং সেই জিনিসটা একটা এই এমএফএস সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি যারা থাকে তাদের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এবং এই জিনিসটা আরো সহজ করার জন্য এনপিএসবি মাধ্যমে এখন নতুন করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ে এসছে। এনপিএসবিটা আগে বলে যাই, এনপিএসবি এটা হচ্ছে কি এমন একটা বাংলাদেশ ব্যাংকের সুইচ বা একটা ব্যাংক আরেকটা ব্যাংক, অর্থাৎ এখানে পার্টিসিপেটিং যে ব্যাংকগুলো থাকবে, যে এজেন্টগুলো থাকবে, তাদের মধ্যে ইন্টার লেনদেন, আন্তঃ লেনদেনটা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন আমরা এটিএম বুথ, এটিএম বুথের কথা আমরা সবাই পরিচিত, যেহেতু এটিএম এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি ধরেন অগ্রণী ব্যাংক, স্টেট ওন্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক, এখানে অনেকগুলো লিমিটেশনের মধ্যে একটা লিমিটেশন হচ্ছে কি আমাদের অনেক বেশি এটিএম নাই, যদিও কার্ড আছে কিন্তু এটিএম নাই। চিরাং শহরে মনে হয় 3টা আমাদের এটিএম আছে, কিন্তু আপনি চাইলে সব এটিএম বুথে আপনি আমার কার্ড ইউজ করতেন, সেটা সম্ভব হয়েছে এনপিএসবির মাধ্যমে। অর্থাৎ অগ্রণী ব্যাংকের একটা এটিএম কার্ড অর্থাৎ ডেবিট কার্ড, আপনি যদি ডাচ বাংলা ব্যাংকের, এবি ব্যাংকের, ইসলামী ব্যাংকের এটিএম বুথে গিয়ে যদি ট্রানজেকশন করেন সেটা সম্ভব হবে। এই যে সম্ভব হয়েছে সেটা হয়েছে হচ্ছে কি এনপিএসবির কারণে। সেন্ট্রালি এমন ভাবে এটা নেটওয়ার্ক সেট করা আছে যে এগুলো এখানে 51টার মধ্যে আন্তঃলেনদেনটা মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব হবে। আবার আইবিএফটি, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড করতেছে না এখনো, সম্ভবত 41টা ব্যাংক বা
আরো কম এই সুবিধাটা দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে কি আপনি ঘরে বসে আপনার মোবাইল থেকে আপনার পার্সনকে অন্য শাখায় আপনি ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারেন, সবকিছু করতে পারেন। সেটাও সম্ভব হবে শুধুমাত্র এনপিএসবির মাধ্যমে। সেই জিনিসটা বাংলাদেশ ব্যাংক আরো সহজ করে দিয়ে বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 10 লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, সর্বোচ্চ 10টি ট্রানজেকশন, এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 20টি ট্রানজেকশন প্রতিবারে, ব্যক্তির ক্ষেত্রে 1 লক্ষ টাকা এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 2 লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপরে মোবাইল ব্যাংকিং নিয়ে আরেকটু কথা বলতে হয়। মোবাইল ব্যাংকিংটা এখন এনপিএসবির আন্ডারে নিয়ে আসা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পিএসডি পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট একটা সার্কুলার জারি করেছে গত 22 অক্টোবর 2020 সালে। সেখানে যারা পাইলট টেস্টিং এর আওতায় ছিল তাদেরকে এই 28 অক্টোবর থেকে ইন্টার অপারেবিলিটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, এবং যারা পাইলট টেস্টিং এর আওতায় ছিল না তাদেরকে বিহারের আওতায় আনার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এখন আমি একটু বলি ইন্টার অপারেবিলিটিটা কি। ভেরি সিম্পল। আমি যদি আমার একটা রবি সিম আছে, আমি চাইলে গ্রামীণে ফোন করতে পারি, আমি চাইলে বাংলালিংকে ফোন করতে ব্যাংকিংয়ে যদি আমি বলি যে আমার রকেটের একটা অ্যাকাউন্ট আছে, তাহলে তো আমি রকেট ছাড়া আর কোথাও ট্রানজেকশন করতে পারি না। সেক্ষেত্রে ইন্টারঅপারেবিলিটি বিষয়টা হবে আমি যেমন রবি থেকে গ্রামীণে করতে পারবো, ঠিক একই রকম রকেট থেকে বিকাশে আমি টাকা পাঠাতে পারবো, বিকাশ থেকে নগদে টাকা পাঠাতে পারবো, আবার চাইলে বিকাশ নিতে পারবো, যেটা অলরেডি চালু হয়ে গেছে। আপনারা কারো যদি বিকাশের অ্যাপস থাকে তাহলে আপনারা ওখানে অ্যাট মানি ব্যাংকিং এর সাথে আপনার বিকাশটা লিংক করা আছে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং থেকে আপনি আপনার বিকাশে টাকা আনতে পারবেন, আবার বিকাশ থেকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ আপনি দিতে পারবেন। এখানে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর বাইরে একটা ব্যাংক আছে শুধুমাত্র অগ্রণী ব্যাংক, যেটার সাথে বিকাশের লিংক আছে। আপনি চাইলে বিকাশ থেকে অগ্রণী ব্যাংকে টাকা নিতে পারবেন, আবার অগ্রণী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার বিকাশে টাকা আনতে পারবেন। একমাত্র বাংলাদেশের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক যারা ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা না দিয়েও এই এনপিএসবির মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা আপনাকে অন্য ইন্টারঅপারেবিলিটিতে দিচ্ছে। তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে সম্ভব হয়েছে, আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন, সবগুলো হচ্ছে কি ফিনান্সিয়াল টেকনোলজির ডেভেলপমেন্টের কারণে। এবং ফিনান্সিয়াল টেকনোলজির ডেভেলপমেন্ট এই যে বাংলা আমাদের ব্যাংকিং সিস্টেমটাকে কত ইজি আমাদের কাছে করে দিচ্ছে, সেই জিনিসটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন আমি যদি পরের স্লাইডে যাই, এখানে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। এই জায়গাটা দেখবেন আপনারা এনপিএসবির মধ্যে 51টি ব্যাংক সংযুক্ত আছে। এটিএম গুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটিতে 3টা কাজ করা যায়। এটা হচ্ছে ক্যাশ উইথড্র করা যায়, ব্যালেন্স ইনকোয়ারি করা যায়, আবার ছোটখাটো আপনার স্টেটমেন্টও পাওয়া যায়। 19টা ব্যাংক আইবিএফটি ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফারের সাথে ইন্টারকানেক্টেড আছে। তাহলে এখানে sorry to interrupt you. You have 10 more minutes. Please summarize your presentation so that rest of the speaker will participate and audience also can ask question. So please try to summarize your presentation in 10 minutes. ওকে স্যার, তাহলে আমি নতুন আরেকটা টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্ট, সেটা হচ্ছে কি সিআরএম। সিআরএম সম্পর্কে হয়তো অনেকের ধারণা আছে, যেটা ক্যাশ রিসাইক্লিং মেশিন, যে ওখানে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন পড়ে না, অটোমেটিক্যালি হয়ে থাকে। এটিএম এ শুধু আমরা টাকা উইথড্র করতে পারি। আবার সিডিএম যেটা আছে
ক্যাশ ডিপোজিট মেশিন, ওখানে শুধু আমরা টাকা দিতে পারি, যেটা আমরা টাচ বাংলার ফার্স্ট ট্রাক ব্যাংকে ফার্স্ট ট্রাকের মধ্যে দেখতে পাই। এখন সিআরএমটা হচ্ছে কি ওখানে জমাও দেওয়া যাবে, আবার ওখান থেকে নেওয়াও যাবে। তো আমি শুধুমাত্র তাহলে সামারাইজ করার জন্য কিছু আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা দেখতে পাই, যেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের রিসেন্ট ইয়ের মধ্যে আমাদের মোবাইল ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসটা এত বেশি অ্যাডভান্স হচ্ছে সালের অগাস্ট। এই দুইটা ডাটা কম্পেয়ার করে দেখলাম যে কি মোবাইল ফাইন্যান্সিং এর মধ্যে আমরা অনেক অ্যাডভান্স হচ্ছি, অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছি। সেটা একই রকম ইন্টারব্যাংক ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রেও, যেটা এমআইসিআর চেক, যেটা আমরা বেচের মাধ্যমে করে থাকি, ইএফটিএন, আরটিজিএস, এগুলো যদি একটু সবাই দেখতে পায় তাহলে সহজে বোঝা যাবে। হলুদ লাইনটা হচ্ছে কি আমাদের 2020 সালের ডাটা, যেটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ঠিক একই রকম ইন্টারনেট ব্যাংকিং যদি আমরা patience and cooperation. Thank you very much. That's all for today. Thank you. Okay, thank you, Mr. Abu Hana Mustafa, for your nice presentation. Because you have presented well and you have discussed about the different concepts of fintech and areas of fintech and application of e-banking system. Also, you discussed the NPS group, which we are not quite familiar. So our students and our audience will be grateful to you. You discuss very nicely. So now I'd like to ask our honorable faculty, Professor Dr. Muhammad Akhtaruddin sir, to give a brief idea about fintech and how it will drive the future economy. Professor. Okay, thank you so much. I think Mr. Abu Hana has actually wonderfully presented the idea of the fintech and how the financial technology has been changing the landscape of the banking industry. And it is evident that in our day-to-day life, we are facing and dealing with the changing digital environment. Now, I think Abu Hana has shown that more than 100 million people are actually connected with internet. So with the internet and the use of a mobile phone, I think the future of banking, especially he has been discussing about the issues of fintech from the general banking perspective. So we know that there are three functional areas: general banking, investment banking, and foreign exchange. And I think the general banking, I think, will be radically changed within next 5 to 10 years because of the use of financial technology. Now we are looking at. I hope that in the future, already we have seen the revolution in China in financial technology, where people can lend money. That's like micro lending from one person to another person with the help of various financial technology platform. And in Bangladesh, I think some of you already know that bKash is one of the bKash is one of the largest mobile financial service provider in the world.
and it has been like featured in many prominent and renowned economics journals, business journal all over the world. So we are already, I mean, living in this age of financial technology, and of course our behavior will change dramatically. Now people are not afraid to use the mobile phone for banking activities. People are sending money, and without even bank account, you can do transactions across the country. Now even if it is possible to have a transactions worldwide with many countries. So I think in the next few years we are going to see the changes in the banking industry, and Mr. Abu Hena has rightly pointed out the steps that has actually the government has taken, the initiatives to modernize the banking system. That is, we have already automated clearinghouse, we have NPSB, we have EFT, we have also RTGS system now. So these are the revolutionary technology that we are going to see in the general banking side. Now I think that our next presenter, Mr. Faridul Islam, will discuss a little bit more on the investment and the foreign exchange side. So I think I would like to also now invite our another very talented and quite experienced banker, Mr. Faridul Islam. He has been quite active also while he was doing his MBA, and now he is serving in the Islamic Bank Bangladesh Limited in Babulia branch. So I would like to now invite our talented student, ex-student, Mr. Faridul Islam, to present his presentation on investment banking and foreign exchange. Thank you. Thank you, sir. Assalamu alaikum to all. Sir, sorry, I am facing many disturbs by Wi-Fi. I will try for next inclusion the Wi-Fi, but I am trying from mobile set. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable sessions here of this workshop, Dr. M.D. Akhtaruddin, sir, Assistant Professor and Program Coordinator, and Honorable Moderator, Dr. M.D. Arif, sir, and other faculty members of Business School of Business of UCTC, especially Ashikur Rahman, sir, Munia Madam, sir, Shakira Madam, and others teachers of UCTC, and all participants of this workshop, and dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Actually, I am feeling very nervous due to Wi-Fi network lost. So I am trying to normal me, and I will try to my presentation deliver. First off, I thanks to Almighty Allah, who is great chance me to attend this in this presentation, and I thanks to UCTC authority to arrange a nice program for BBA student and alumni students, which is very effective and helpful for all students and all viewers. And I thanks to my dear friends, Abu Hena Mustafa. He delivered banking in age of fintech about general banking, elaborately and nicely presented the
presentation. I am Mr. Muhammad Faridul Islam, Principal Officer of Islamic Bank Bangladesh Limited. My presentation topics is investment and foreign exchange related changing in fintech, age of fintech. Actually, fintech is used in general banking mostly in our Bangladesh. Already did not popularized in investment and foreign exchange transaction. Now, I would like to share my presentation sheet. Sir, is share my presentation sheet? Yes, we can see your presentation. Yes, please. I am sharing from mobile set, sir. So, Yeah, could you? Yeah, okay, please. at first, Please continue. Yeah. At first, I would like to discuss about banking. What is banking? Actually, banking business is receiving fund from depositors and from general public, and bankers the lending the fund to borrowers and earn more profit. Introduction. Actually, banking industry of Bangladesh has achieved remarkably achievement through recent years. Especially, I would like to tell banking industry has changed after Liberation War in 1971. Nowadays, fintech is a greatly changed the banking transaction. Really, fintech is a combination of financial and technology. Fintech has changed our banking transaction and banking all other related terms. My topics: loan advance, before loan and advance, I am to share our country's banking tradition. Actually, two kinds of banking introduced in our country. First of all, traditional banking, which is introduced as conventional banking. Others is Islamic banking. Islamic banking is started in our Bangladesh in 1983 by Islamic Bank Bangladesh Limited.
And Islamic Bank Bangladesh Limited has achieved a remarkable position in our country by providing their banking transaction and banking services. My dear participant and honorable guest, what is credit? Actually, credit means receiving something of value which is to pay later, and confidence of the lender in the capacity and willingness of the borrower to repay the debt. Credit, loan, and advance is introduced in conventional banking. In our conventional banking, all investment is introduced loan and advance. Loan can be defined as the lending of sum of money by a lender to the borrower to be repaid within a certain amount of interest, and it is continuous CC loan and one-time disbursement in house building by fixed term loan. Now, I'd like to discuss about what is investment. Investment is mostly favorable terms of Islamic banking. Investment means to earn an asset or to purchase an asset which will generate income and appreciate in value in some point in future, such as bond, stock, real estate, property, or a business, goods, all others, etc. Investment means the action of deploying fund with the intention and expectation that they will earn a positive return of the owner. এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্রেডিট এবং লোন এন্ড অ্যাডভান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট এই দুটার মধ্যে একটু তফাৎ রয়েছে। যারা ইসলামী ব্যাংকিং করে তারা টাকাকে টাকা হিসেবে ব্যবহার না করে তারা টাকাকে পণ্যে ব্যবহার করে, তারা সেই পণ্য থেকে গেইন করে থাকে, প্রফিট আর্ন করে থাকে। আর কনভেনশনাল ব্যাংক যেগুলা, সেগুলা তারা টাকার মাধ্যমে টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে তারা ইন্টারেস্ট আর্ন করে। এটাই হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড কনভেনশনাল ব্যাংকিং এর মধ্যে ডিফারেন্স। Next, kinds of credit or investment. Actually, in our country introduce all investment, all credit, all advance, two kinds. Number one, funded. Number two, non-funded. Funded means bid bond. Funded means loan under CC, loan under cash credit, overdraft, next place, and hypothecation. Non-funded means LC, BG, bank guarantee, and bid bond. All Islamic bank funded their deposit to the investor, to the investment client as three mechanisms. Number one, by mechanism
Number 2, share mechanism. Number 3, lease mechanism. Islamic banking investment modes are by murabaha, by muajjal, by salam, by istisna, by as-sarf, mudaraba, musharaka, hire purchase, and hire purchase under shirkatul milk. Those are investment modes of Islamic banking. Now, I'd like to discuss about principle of sound lending. Lending is more important because we are give to our borrower people's deposit. So more risk is all investment, all credit, all investment, all advance. Principle of lending, two kinds, qualitative factors, quantitative factors. Qualitative factor মধ্যে আমরা প্রথমে আমরা যাকে ইনভেস্টমেন্ট করব, যাকে লোন দেব, তার পারপাসটা দেখব। এরপর হচ্ছে নাম্বার 2 হচ্ছে আমরা 5C, যেটা আমি পরে বর্ণনা দিচ্ছি, এটা দেখতে হবে। এবং এন্ড ক্লায়েন্টের অনেস্টি, ইন্টিগ্রিটি, এটাও দেখতে হবে। এরপর হচ্ছে ক্লায়েন্টের ডিমান্ড এবং ক্লায়েন্টের প্রোডাক্টের সাপ্লাই এবং তার কনস্ট্যান্ট ডিমান্ড, প্রোডাক্টের ডিমান্ড কেমন আছে এটাও দেখতে হবে, এবং সেফটি এটাও দেখতে হবে। আর হচ্ছে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, তার ইন্ডাস্ট্রিটা, তার ব্যবসাটা অথবা তার প্রোডাক্টটা কিভাবে সমাজের মধ্যে কিরকম প্রভাব ফেলতে পারে এবং তার ব্যবসার কারণে সে সামাজিক কি দায়িত্ববোধ তার রয়েছে, এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। এরপর হচ্ছে বিজনেস ইথিক্স, অ্যাসপেক্ট, রিস্ক ডাইভার্সিফিকেশন। অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট করার আগে আমাকে রিস্কটা, ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে যে ঝুঁকি আছে, ঝুঁকিটা আমাকে বিবেচনা করতে হবে। এরপর হচ্ছে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট, সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের মধ্যে। অর্থাৎ আমি এমন কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবো না যেখানে আমার দেশের জাতীয় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এমন ইনভেস্টমেন্ট আমি করতে পারবো না। এরপর ক্রেডিট রিপোর্ট নিতে হবে, রিকভারি পসিবিলিটি, ফেজিবিলিটি স্টাডি। নাম্বার 2, কোয়ান্টিটিভ ফ্যাক্টরস। কোয়ান্টিটিভ ফ্যাক্টরের মধ্যে রয়েছে লিকুইডিটি, প্রফিট and profitability, business solvency, adequacy of the collateral, productivity, marketability, income statement, এবং একটা ক্লায়েন্টের 3 years ব্যালেন্স শিট এবং ইন্টারনাল রিস্ক অ্যানালাইসিস, রেশিও অ্যানালাইসিস, ব্রেক ইভেন, ফান্ড ফ্লো, ক্যাশ ফ্লো, এগুলা ইনভেস্টমেন্ট দেওয়ার আগে সবগুলা একেবারে কি করতে হবে, ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। নেক্সট 5C is character, capacity, capital, and condition and collateral, which is more important for induction of investment client. And 4Rs for green banking, used for green banking: review, reduce, reuse, recycle. It is more important terms for green banking. Next, kinds of loan in time. All loan, all investment is 4 kinds. Number 1, continuous loan, which duration maximum 1 year. Number 2, demand loan, which used for import financing and export financing as LIM, loan import, and mudaraba, import bill and import financing.
Next, term loan. Term loan is also two kinds. Number one, short term, which is less than 5 years, and number two, long term, which is more than 5 years. And last of all, agriculture and microcredit loan. Next, kind of loan according to borrower. Loan, overdraft, personal loan, business loan, home loan, education loan, expatriate loan, import finance loan, export finance loan. Next, processing of investment client, processing of loan. Number one, induction of client. Next, application processing and appraisal. Number three, approval and sanction. And documentation, which is more important for all bankers, all bank. Documentation also two kinds. Number one, SARS document and mortgage document. Next, disbursement. Disbursement. After disbursement, we will purchase and supply the goods to the client, investment client. Next, monitoring, supervising, and follow up by the banker to the investment client. So the investment will not, so that the investment never overdue and classified. Last of all, recovery of settlement. বিশেষ করে আমরা যে ইনভেস্টমেন্টটা দেব, এই ইনভেস্টমেন্টটা দেওয়ার পর থেকে আমাকে একটা ক্লায়েন্টের পিছনে খুব বেশি সময় দিতে হবে, যেন সে যে কাজের জন্য ফান্ডটি আমার ব্যাংক থেকে নিয়েছে অথবা ব্যাংক থেকে নেবে, সেই ফান্ডটি কখনো ডাইভার্ট না করে, যদি ফান্ডটি যদি সে অন্যত্র ব্যবহার করে থাকে, অবশ্যই তার ইনভেস্টমেন্টটি ওভারডিউ বা ক্লাসিফাইড হয়ে থাকে। এখানে ইনভেস্টমেন্ট দেওয়ার আগে দুটো জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে স্ট্রং ডকুমেন্টেশন and strong collateral and sufficient stock. তিনটা জিনিস প্রত্যেকটা ব্যাংকারের জন্য লোন দেওয়ার আগে এই তিনটা বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। নেক্সট, হাউ টু অ্যাপ্লাই ফর এ লোন। লোন প্রসেস, আমাদেরকে প্রথমে ব্যাংকে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে। এরপর ব্যাংকার তার অ্যাপ্লিকেশনটা ইনভেস্টিগেশন করবে এবং সে যদি সবকিছু যদি ওকে পেয়ে থাকে তাহলে সে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সাবমিট করবে। এরপর হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে ব্রাঞ্চের অফিসেও লোন অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে বিভিন্ন ব্যাংকের, অথবা তাদের হায়ার অথরিটিতে লোনটা অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে। লোন স্টেপ 4 হচ্ছে লোন অ্যাপ্রুভ এন্ড ডিসবার্সমেন্ট। এরপর হচ্ছে ক্রেডিট অ্যানালাইসিস, স্টেপ 1। ক্রেডিট অ্যানালাইসিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। স্যার, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে স্যার? Yes, we can hear you clearly. Please continue. আপনি কন্টিনিউ করেন। আপনি যেভাবে এক্সপ্লেইন করতেছেন বাংলাও খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করতেছেন। প্লিজ কন্টিনিউ। এখানে সমস্যা হয়েছে, আমার ওয়াইফাই লাইনটা কিছুতে আনতে পারতেছি না, আমি আবার ডাটা ঢুকে মোবাইল থেকে করতেছি, এজন্য একটু আমি নিজেও একটু নার্ভাস হয়ে গেছি স্যার। না, নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই, এটাই হচ্ছে আমাদের লাইফ। আমরা এভাবেই আমাদের জীবন ধারণ করতেছি। আপনারা জানেন যে আমাদের সারাদিন ইলেকট্রিসিটি ছিল না। Then we got the electricity after 5. We had internet problem, but everything is okay, alhamdulillah. So আমরা এটা এভাবেই আমরা কিন্তু আমাদের কন্টিনিউ করতে হচ্ছে। সো আপনারা এখানে নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই, প্লিজ কন্টিনিউ। Yes sir, thank you sir. Now I would like to
clear to clear about credit analysis step 1. Credit analysis. Number 1, collection loan application from the applicant. Number 2, collection business information for which loan is sought. And number 3, collecting the primary risk related information. And number 4, assembling the credit information together. And number 5, analysis sensitive risky credit information. Number 6, analyzing, refine and verify essential risk information. Next, আপনি আপনি যেভাবে এক্সপ্লেইন করতেছিলেন প্রত্যেকটা পয়েন্ট আপনি একটু বাংলায় যদি এক্সপ্লেইন করেন আমার মনে হয় আরো ইন্টারেস্টিং হবে। আপনি জাস্ট ব্রিফলি বাংলায় যদি একটু এক্সপ্লেইন করেন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ক্রেডিট অ্যানালাইসিস 2 এখানে প্রত্যেকটা ব্যাংকার যদি মনে রাখতে চায়, এখানে আমরা 4টা কমন ওয়ার্ড দিয়ে আমরা জিনিসটা মনে রাখতে পারবো। এখানে যেমন ক্যাম্পারিতে আমরা এখানে ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিসের জন্য 6-7টা আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় সি দিয়ে, যেমন ক্যারেক্টার, একটা ক্লায়েন্টের ক্যারেক্টার কেমন হওয়া উচিত, এরপর হচ্ছে তাকে এ দিয়া হচ্ছে কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট দেওয়া যাবে, এরপর হচ্ছে এম দিয়ে মিনস, এরপর পি দিয়ে পারচেস, এরপর হচ্ছে এ দিয়ে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, আর দিয়ে রিস্ক, এবং আই দিয়ে ইন্স্যুরেন্স। স্যার আমি এখন ওয়াইফাই লাইন পাইছি, আমি ওয়াইফাই থেকে আবার ট্রাই করতেছি স্যার। আপনি মোবাইল থেকে কন্টিনিউ করেন, আপনি ওয়াইফাই বন্ধ রাখেন প্লিজ। হ্যাঁ মোবাইল থেকে কন্টিনিউ করেন প্লিজ। হ্যাঁ লাইন ডিস্টার্ব করতেছে, আপনি বন্ধ করে দেন, ওয়াইফাই বন্ধ করে দেন। হ্যাঁ বন্ধ করে দিচ্ছি। নেক্সট পার্সারে পি দিয়ে হচ্ছে পারপাস, এরপর এ দিয়ে অ্যামাউন্ট, রি দিয়ে রিজন, এস দিয়ে সোর্স অফ রিপেমেন্ট, এ দিয়ে এবিলিটি, আর দিয়ে রিস্ক, এরপর হচ্ছে 5RR, এটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি, রিলায়েবিলিটি এন্ড রেসপেক্টিবিলিটি এন্ড রিসোর্স রিটার্ন পসিবিলিটি। এন্ড 5C তেও আগে আলোচনা করেছি। এরপর ওয়াইস অফ লোন সুপারভিশন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইনভেস্টমেন্ট দেওয়ার আগে এবং ইনভেস্টমেন্ট দেওয়ার পরে আমাকে আমার লোনটা কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং এদিক দিয়ে আমাকে সুপারভিশন করতে হবে। এখানে আমি একটা গ্রাফ আকারে দেখাইছি। এর মধ্যে আমাকে বিফোর ডিসবার্সমেন্ট আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে সুপারভিশনের, সেটা হচ্ছে 20% বিবেচনা করা যায়। এরপর সেকেন্ড ফেজ অর্থাৎ ডিসবার্সমেন্ট টু রিপেমেন্ট, অর্থাৎ আমি ডিসবার্সমেন্ট দেওয়ার পর থেকে রিপেমেন্ট পর্যন্ত সবচেয়ে আমার বেশি দায়িত্ব রয়েছে, এখানে 70% আমার দায়িত্ব রয়েছে। এরপর লাস্ট অফ অল, অর্থাৎ এখানে যদি কোনো লোন ওভারডিউ হয়ে যায়, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন শুধুমাত্র সেখানে 10% সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে 10%-এর মধ্যে আমাকে যতটুকু পারা যায় এই লোনটা আদায় করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরু দায়িত্ব হচ্ছে এখানে লোন দেওয়ার পর থেকে তার ডিউ ডেট পর্যন্ত। এরপর ওভারডিউ, আমরা ব্যাংকিং এ একটা যারা ইনভেস্টমেন্টে কাজ করে, আমাদের দেশেই এখন বর্তমানে এনপিএল তথা নন পারফর্মিং লোন মিনস যে ইনভেস্টমেন্ট কোনো প্রফিট আর্ন করে না, কোনো ইন্টারেস্ট আর্ন করে না, তার নাম হচ্ছে নন পারফর্মিং লোন। এই নন পারফর্মিং লোন কখন হয়ে যায়? একটা ইনভেস্টমেন্ট দেওয়ার পরে একটা ডিউ ডেট থাকে, অর্থাৎ তার ডিউরেশনটা যখন শেষ হয়ে যাবে, সেই ডিউরেশনের মধ্যে যদি তার ইনভেস্টমেন্টটা যদি পরিশোধ না হয়, সেই ইনভেস্টমেন্টটা আমরা ওভারডিউ লোন হিসেবে আমরা কি করে থাকি, ক্লাসিফাইড করে থাকি। এরপরে ওভারডিউ হওয়ার পরে বাংলাদেশ ব্যাংক এখানে বিআরপিডি সার্কুলার 14 এবং 15 এর মাধ্যমে এখানে
লোনকে ক্লাসিফিকেশন করছে এবং লোনের প্রভিশনিং, অর্থাৎ প্রভিশনিং এটা কিন্তু এমন একটা জিনিস, আমার এনপিএল যদি বেড়ে যায় তখন আমি যা ইনকাম করব সেই ইনকাম থেকে আমাকে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ অনুসারে আমাকে ইনকাম থেকে প্রভিশন করে রেখে দিতে হবে, যেটা আমি ওই ইংরেজি বছরের শেষে যেটা আমি প্রফিট আকারে দেখাতে পারবো না, অর্থাৎ আমার প্রফিট লস করবে। সেজন্য আমাকে চিন্তা করতে হবে যাতে লোন যাতে ক্লাসিফিকেশনটা না হয়। লোনের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে অর্থাৎ নাম্বার 1 হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লোন, যেটা আমরা ডিউ ডেটের আগে অর্থাৎ ডিউ ডেটের পিরিয়ডের মধ্যে যে সমস্ত লোনগুলো রয়েছে সবগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লোন, অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে উন্নত মানের লোন, যেটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী এখানে 0.25% প্রভিশন রাখতে হবে। এখানে কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে এখানে হাউজিং লোনের ক্ষেত্রে একরকম, আর হচ্ছে কিছু এসএমইর ক্ষেত্রে একরকম, অর্থাৎ সব মিলে আমাকে 1 থেকে 5% পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড লোনের ক্ষেত্রে আমার প্রফিট থেকে বছর শেষে আমাকে প্রভিশন করে রাখতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে স্পেশাল মেনশন অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীকৃত লোন, যেটা হচ্ছে আমাকে ওভারডিউ হওয়ার পরে আমার ইনভেস্টমেন্টের আমার লোনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, যেটা 3 মাসের আগে ওভারডিউ লোন 3 মাস হওয়া পর্যন্ত সেটা স্পেশাল মেনশন হিসেবে থাকে, যেটার জন্য আমাকে 1% প্রভিশন রাখতে হবে। সেটা 1 থেকে 5% পর্যন্ত আমরা ধরতে পারি। এখন নাম্বার 3 সাব স্ট্যান্ডার্ড লোন, অর্থাৎ যেটা নিম্নমান, যেটা বাংলায় বলি আমরা নিম্নমানের লোন। এটার ক্ষেত্রে 3 মাসের উপরে গেলে 6 মাসের নিচ পর্যন্ত আমরা আমাদেরকে কোন লোন যদি ওভারডিউ হয়ে যায়, ওভারডিউ হওয়ার পরে 3 মাসের উপর থেকে 6 মাস পর্যন্ত সেটা সাব স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আমাকে 20% পর্যন্ত প্রভিশন রাখতে হবে। নাম্বার 4 ডাউটফুল, যেটা সন্দেহজনক, যেটা 6 মাসের উপরে যাবে 9 মাস পর্যন্ত সেটা ডাউটফুল হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে 50% আমাকে প্রভিশন রাখতে হবে। এবং 9 মাসের উপরে গেলে যে মেয়াদ উত্তীর্ণ লোন, ক্লাসিফাইড লোন, সবগুলা আমরা ব্যাট লস হিসেবে আমরা বিবেচনা করব, যেটাকে আমরা আমাদের এলিজিবল সিকিউরিটি, অর্থাৎ আমরা যে কোলাটারাল সিকিউরিটি নেব, এই কোলাটারাল সিকিউরিটিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী আমাদেরকে তার ভ্যালু বাদ দিয়ে, এলিজিবল সিকিউরিটিও বাদ দেওয়ার পরে আমাকে মূল প্রফিট থেকে আমাকে 100% প্রভিশন রাখতে হবে ব্যাট লসের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা রিসেন্টলি আমাদের প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের কারণে, কোভিড-19 এর কারণে সারা বিশ্বের ফিনান্সিয়াল অবস্থা যখন খারাপ হয়ে যায়, আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক এই সার্কুলারটাকে কিছুদিনের জন্য স্থগিত রেখেছে, যার কারণে অর্থাৎ 31শে ডিসেম্বর 2020 এই পর্যন্ত এই লোন ক্লাসিফিকেশনের সার্কুলারটা স্থগিত রয়েছে, যার কারণে আমরা আমাদের ওভারডিউ ইনভেস্টমেন্ট গুলা, ওভারডিউ লোন গুলা এই শ্রেণী আকারে আমাদের মধ্যে কি হবে না, পরিগণিত হবে না ইনশাআল্লাহ। Okay, Mr. Faridullah, I'm sorry to interrupt you because we are taking a long time, so maybe you can summarize your presentation. You will be given additional 5 to 10 minutes so that the other panelists can participate, and we also have question and answer session. So I'm requesting you to make it a bit Thank you, sir. Yeah. Here, I'd like to introduce loan application and loan approved and home loan, student planning loan and car loan to our dear participant. Next, my topics, foreign exchange and foreign trade related. Actually, foreign trade and foreign exchange is most important for all country, because maximum foreign currency we are on the by the foreign exchange and foreign trade. Foreign exchange and foreign trade means the all cross border transaction, all exchange of goods
in other country is called international trade, and all trade including import and export, all other transaction. And foreign trade business is directly foreign currency trading. Number two, foreign trade completed by import and export, and foreign trade also we are on foreign currency by the foreign remittance. Foreign remittance is most important for Bangladesh, because maximum wage earners in different country in the world. Actually এখানে বিশেষ করে আমরা যদি বা আমরা আরএমজি সেক্টরে যদি আরএমজি যদি আমাদের নাম্বার 1 এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা এখানে সেকেন্ডলি ফরেন রেমিটেন্স থেকে আমরা অনেক ফরেন কারেন্সি আমরা সেকেন্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছি আমরা ফরেন কারেন্সি অর্জনের দিক দিয়ে। Now I would like to introduce letter of credit LC. Letter of credit is an instrument or a document or an undertaking issued by the banker at the request to client, importer or purchase to the beneficiary, exporter or seller, granting the to pay as at sight or at a determinable future time or date up to a stated sum of money against shipment goods made is conformity with the terms and condition stipulated in the instrument. আসলে এখানে এলসি হচ্ছে একটা আনকন্ডিশনাল, এটা একটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট, কন্ডিশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট, যেটা ইস্যুইং ব্যাংকের কাছ থেকে আমার ক্লায়েন্টের পক্ষে হয়ে থাকে যে বিদেশ থেকে কোনো একটা জিনিস যদি আমি ইম্পোর্ট করতে চাই, সেই ইম্পোর্টের জন্য ইস্যুইং ব্যাংক থেকে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকারের মাধ্যমে ওই ক্লায়েন্টের কাছে আন্ডারটেকিং দেওয়া হয় যে যাতে ক্লায়েন্ট ওই এলসির আন্ডারটেকিংটা পেয়ে যাতে তার গুডসটা আমার ক্লায়েন্টের কাছে এক্সপোর্ট করে। এই জন্য এলসিটা মোটামুটি করা হয়ে থাকে। এলসির ডেফিনিশনটা হচ্ছে বাংলায় হচ্ছে এটা। আমরা এলসির ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে আমরা বিভিন্ন প্রকারের এলসি আমরা দেখি। একটা হচ্ছে ইরিভোকেবল, অর্থাৎ যেটা অপ্রত্যাহারযোগ্য, এবং এরপর হচ্ছে রিভোকেবল এলসি যেটা প্রত্যাহারযোগ্য। এরপর হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক এলসি যেটা বেশিরভাগ হয়ে থাকে, যেটা অল ইম্পোর্ট রিলেটেড এলসির বিপরীতে যেটা ব্যাক টু ব্যাক এলসি হয়ে থাকে। এরপর হচ্ছে ক্যাশ এলসি, এরপর ডেফার্ড পেমেন্ট এলসি, এরপর রেড ক্লস এলসি, গ্রিন ক্লস এলসি। রেড ক্লস এলসি মিনস অর্থাৎ এলসি যে এলসির মধ্যে লাল কালি আকারে বিভিন্ন ক্লস লেখা থাকবে সেটা হচ্ছে রেড ক্লস এলসি। আর গ্রিন ক্লস এলসি যে এলসির মধ্যে যেটা গ্রিন কালিতে লেখা থাকবে সেটা হচ্ছে গ্রিন ক্লস এলসি, সাইট এলসি এবং রিভলভিং এলসি, স্ট্যান্ড বাই ক্রেডিট এলসি। এরপর হচ্ছে এলসিতে বিভিন্ন পক্ষ থাকে। আমরা যদি ডিফারেন্ট পার্টিস অফ এলসি যদি বলে থাকি, ইস্যুইং ব্যাংক, অ্যাডভাইজিং ব্যাংক, কনফার্মিং ব্যাংক, নেগোশিয়েটিং ব্যাংক, অ্যাকসেপ্টিভ ব্যাংক, পেইং ব্যাংক এবং রিএম্বার্সিং ব্যাংক, ট্রান্সফারিং ব্যাংক এবং দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট অর্থাৎ ইম্পোর্টার যে এলসির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে তাকে ইম্পোর্টার বলা হয়, এবং দ্য বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ এক্সপোর্টার। এখন প্রসিডিউর ফর ওপেনিং এলসি, একটা এলসি ওপেন করতে গেলে এই জিনিসগুলো লাগবে। আমি যেগুলা স্লাইডে দেখাইছি 13টা জিনিস, আমি এগুলা বিস্তারিত বলতেছি না, হয়তো আপনারা অবশ্যই অনেকে জানেন। এই 13টা জিনিস এলসি ওপেন করার জন্য লাগবে। এরপর লেটার অফ ক্রেডিট সাইকেল, এই আমি যদি সহজভাবে যদি উত্থাপন করতে চাই, তাহলে সেলার এবং বায়ারের মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট হয়ে থাকবে এলসির জন্য, এবং বায়ার থেকে ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা হবে। এরপর নাম্বার 3 হচ্ছে ওই ইস্যুইং ব্যাংক থেকে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে এলসিটা চলে যাবে, এবং অ্যাডভাইজিং ব্যাংক থেকে সেলারের কাছে সেই অ্যাডভাইস অফ লেটার অফ ক্রেডিট অর্থাৎ তার এলসির ব্যাপারে যে অ্যাডভাইস দেওয়া দরকার সেই অ্যাডভাইসটা যাবে। এরপর নেক্সট হচ্ছে এখানে সেলারের কাছ থেকে একটা ইনভয়েস চলে আসবে বায়ারের কাছে। বায়ার সেই ইনভয়েসটা নিয়ে ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে আসবে, এবং সেই ইস্যুইং ব্যাংক ডকুমেন্টটা নিয়ে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে যাবে। অ্যাডভাইজিং ব্যাংক এবং সেলারের মধ্যে একটা নেগোসিয়েশন হবে, এবং সেই নেগোসিয়েশন অনুসারে ওখানে বায়ারের কাছ থেকে আবার মানিটা ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে আসবে,
ইস্যুইং ব্যাংক যখন আবার অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে মানিটা যখন পণ্যের মূল্যটা যখন পরিশোধ করবে, অ্যাডভাইজিং ব্যাংক সেলারের কাছে মানিটা যখন পাঠিয়ে দেওয়া হবে, লাস্টে এখানে গুডস এখানে শিপমেন্ট হয়ে বায়ারের কাছে চলে আসবে। এটা হচ্ছে মোটামুটি এলসির একটা সংক্ষিপ্ত প্রসিডিউর। হয়তো আমরা এই জিনিসটা সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা এলসিটা আমাদের কাছে একটু বেশি না হলেও মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে ইনশাআল্লাহ। নেক্সট, ফরেন রেমিটেন্স। ফরেন রেমিটেন্স হচ্ছে আসলে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স, এরপর হচ্ছে আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স। অর্থাৎ আমাদের কাছে যে রেমিটেন্সটা আসে সেটা হচ্ছে ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স, আর আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে যে রেমিটেন্সটা চলে যায়। এখানে আমরা যদি আমাদের বিদেশিরা যারা বিদেশে থাকে তারা ওয়াইজ আর্নার্স হিসেবে আমাদের কাছে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে, এটা আমরা ইনওয়ার্ড। এবং আমরা যে এক্সপোর্ট করতে পারি, যে আমরা আরএনজি সেক্টরে যে এক্সপোর্টটা করি, সেই এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স পেয়ে থাকি। অথবা আমরা বিদেশে যে সার্ভিস দিয়ে থাকি সেই সার্ভিসের বিপরীতে আমরা যে কমিশন পেয়ে থাকি সেই কমিশনটাও ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স। এবং অথবা এফডিআই অর্থাৎ বিদেশিরা আমাদেরকে এখানে ডাইরেক্টলি কি করে ইনভেস্টমেন্ট করে অথবা আমাদেরকে সাহায্য করে, সেটা আমাদের জন্য ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স। এবং তার বিপরীতে আমাদের কাছ থেকে এক্সপোর্ট, আমাদের কাছ থেকে ইম্পোর্টের বিপরীতে এবং অন্যান্য ফরেন কান্ট্রি আমাদেরকে সার্ভিস দেওয়ার বিপরীতে যে রেমিটেন্স গুলো আমাদের থেকে চলে আসছে, এটা হচ্ছে আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স। আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স অর্থাৎ আমরা এই ফিনটেকের যুগে রেমিটেন্স আর্ন করা, আমরা ঘরে বসে ব্যাংকে বসে আমরা বিভিন্নভাবে খুব সহজে বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা এই রেমিটেন্স গুলো আর্ন করতে পারি। সেই রেমিটেন্সটা আমরা আমাদের রেমিটাররা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকে, এবং যে উদ্দেশ্যগুলো অর্থাৎ আমরা পারপাস গুলো আমি এখানে দেখিয়েছি। এরপর হচ্ছে আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স। আউটওয়ার্ড রেমিটেন্সের পারপাস কিন্তু এটা একটু আমি বলি। আমরা যদি বিদেশে যদি কোনো ভ্রমণ করতে যাই, ট্রাভেল এবং ট্যুর ভিজিটের জন্য আমাদের কাছ থেকে রেমিটেন্স চলে যাবে, এবং এডুকেশন পারপাসে আমাদের কাছ থেকে চলে যাবে। এরপর হচ্ছে সেমিনার ওয়ার্কশপ যদি আমরা বিদেশে আয়োজন করে থাকি, এবং বিদেশের ওখানে যদি আমাদের বিদেশের গেস্টরা যদি বিদেশের লেকচাররা যদি ওখানে অ্যাটেন্ড করে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের রেমিটেন্স, আমাদের আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স যাবে। এবং ফিস এবং ফ্যামিলি মেইনটেনেন্স এবং রেমিটেন্স বাই ফরেন শিপিং লাইন, এয়ারলাইন্স এটসেট্রা। এরপর ডিভিডেন্ড গেইন অফ ফরেন কোম্পানি এবং হজ এবং উমরা পারপাসে আমাদের কাছ থেকে অনেক প্রচুর রেমিটেন্স চলে যাচ্ছে। এরপর হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের কারেন্সি চলে যাচ্ছে। এরপর হচ্ছে স্যালারিজ এন্ড সেভিংস বাই এক্সপাট্রিয়েট। আমাদের এখানে যে সমস্ত বিদেশিরা আমাদের বাংলাদেশে তারা কর্মজীবী রয়েছে, সেই তাদের জন্য তাদের পিছনে আমাদের কিছু রেমিটেন্স অর্থাৎ আমাদের কারেন্সি তাদের কাছে চলে যাচ্ছে। এরপর হচ্ছে ইম্পোর্ট পারপাস। এরপর হচ্ছে আমাদের অফিস, যদি আমাদের কোনো বিদেশে যদি অফিস ওপেন করে থাকি, সেই অফিসের পিছনে আমাদের কারেন্সি চলে যাবে। এরপর রয়্যালিটি এবং টেকনিক্যাল ফিস এবং অপারেটিং এক্সপেন্সেস বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। এরপর হচ্ছে রেমিটেন্স এগেইনস্ট এক্সপোর্ট ক্লেম। এরপর সাবস্ক্রিপশন টু ফরেন মিডিয়া সার্ভিস এন্ড অ্যাডভান্সেস। এই পারপাসে আমাদের কাছ থেকে প্রচুর কারেন্সি বিদেশে চলে যাচ্ছে। এরপর হচ্ছে আমাদের Mr. Faridul Islam, sorry to interrupt you. You have only 2 minutes left. Please try to summarize. Thank you, sir. আমরা এই ফিনটেকের and we also have আমার panelists who also make their comments here. ফিনটেক সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরছে। এই ফিনটেকের কারণে আমরা এই রেভলিউশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা 1984 সালে যদি দেখি তাহলে 1% ছিল, অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি 1-এ ছিল। এরপর হচ্ছে এই পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত আমরা ইন্ডাস্ট্রি 4-এ। অর্থাৎ আমাদের ফিনটেকের কারণে ব্যাংকিং এ কি রেগুলেশনটা কি চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রোয়িং এর দিকে রয়েছে। এরপর হচ্ছে আমাদের এই ফিনটেক, এটা হচ্ছে মূলত টেকনোলজি যেটাকে আমাদের ফিনান্সিয়াল সেক্টরকে অনেক ফাস্ট করেছে এবং অনেক ইনোভেটিভ প্রোগ্রেস আমাদের করেছে, যেটা মোবাইল পেমেন্টের মাধ্যমে। এবং আমার প্রিভিয়াস বক্তা উনি খুব সুন্দরভাবে ফিনটেক সম্পর্কে তুলে ধরেছে। ওই ফিনটেকের সুবিধাগুলো আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে পাচ্ছি, এবং ব্যাংকিং অল ট্রানজাকশন, জেনারেল ব্যাংকিং বলেন এবং ইনভেস্টমেন্ট বলেন, ফরেন এক্সচেঞ্জ বলেন, ফরেন রেমিটেন্স বলেন, সবগুলো আমাদের কাছে ইজিলি আমরা করতে পারতেছি ইনশাআল্লাহ। এরপর হচ্ছে এরিয়া অফ ফিনটেক, এটা একটা
হচ্ছে সার্ভে। এখানে আমরা আমাদের যেগুলো পেমেন্ট ওয়ালেট গুলো রয়েছে, যেটা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস সিস্টেম, এটা বর্তমানে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে ফিনটেকের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ফিনটেক এটা বেশিরভাগ আমরা মোবাইল ক্ষেত্রে আমাদের বেনিফিশিয়ারিরা আমাদের কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করতেছে 65%, এবং ব্যাংকিং এখনো পর্যন্ত 6 থেকে এখানে 20 পর্যন্ত বর্তমান পর্যন্ত। এরপর হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এবং অন্যান্য পার্সোনাল অ্যাফেয়ার্সে আমরা 15%, 11% আমরা ইউজ করতেছি। আমাদের যেগুলা আমরা যদি আমরা যদি ফিনটেকের যুগে চলে যাই, তাহলে আমাদের এই আমি যেই সিনারিগুলো আমার স্লাইডের মধ্যে দেখিয়েছি, জিপে, পেপল, আলিপে, অ্যামাজন, সেলফিন, ইসলামী ব্যাংকের একটা জনপ্রিয় একটা অর্থাৎ ফিনটেকের ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি আছে, যেটা সেলফিন। এরপর হচ্ছে আলিপে, বিটকয়েন, ক্রিপ্টো কারেন্সি, এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে মোটামুটি আমাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ ফিনটেকের বদৌলতে। আমরা এই ফিনটেকের কারণে আমরা এই অর্থাৎ ফিনটেকটা মোটামুটি এই 14টা টার্মসে হয়ে থাকে, যেটা একটু আমি সংক্ষেপে বলতেছি। ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি, ডিএলটি বলা হয়, যেটাকে আমরা কোনো একটা ট্রানজাকশন লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। আর্টিফিশিয়াল ইনফ্লুয়েন্স, এটাও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এটাও একটা এক প্রকার লেজার বলা হয়। এরপর ইকেওয়াইসি, আইডেন্টিটি, এরপর হচ্ছে ইউএক্স ইউআই, সাইবার সিকিউরিটি, চ্যাটবট, রোবো অ্যাডভাইজার, এরপর ফরওয়ার্ড ডিটেকশন, ব্লকচেইন, এগুলো হচ্ছে মোটামুটি ফিনটেকের টার্মস। এবং ফিনটেকের কারণে আমাদের ব্যাংকের মধ্যে, আমাদের ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কি প্রভাব পড়ছে? গ্রোয়িং মিলেনিয়াল, এরপর হচ্ছে স্মার্ট আইডি কার্ড, ফাস্টার গ্রোয়িং ই কমার্স, ওপিজি এবং এনপিএসবি, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা এনপিএসবি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এনপিএসবির আন্ডারে বর্তমান পর্যন্ত 48 ব্যাংক অলরেডি ইন্ট্রোডিউস এন্ড 27 ব্যাংক কানেক্টেড উইথ পস মেশিন, যেটা আমরা পয়েন্ট অফ সেল, যেটা আমরা মার্কেটিং ক্ষেত্রে, শপিং ক্ষেত্রে আমরা টাকার পরিবর্তে যেটা আমরা কার্ড দিয়ে ইউজ করে থাকি, পস মেশিন। এবং এরপর হচ্ছে নেক্সট অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল ইন ব্যাংকিং, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা সংক্ষেপে বলেছে। এখানে এটিএম, সিডিএম এবং সিআরএম, যেটা আমরা সিআরএম এর মাধ্যমে আমরা 24 আওয়ার্স আমরা টাকাও জমা দিতে পারি এবং টাকা জমা তুলতে পারি। এরপর ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ঘরে বসে যে কোনো জায়গায় ইন্টারনেট ব্যাংকিংটা করা যায়। মোবাইল ব্যাংকিং, ফোন ব্যাংকিং এবং কাস্টমার সার্ভিস, এজেন্ট ব্যাংকিং, ডিজিটাল ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড এবং ব্যাস, বিসিসিআই, কিউআর কোড, এটাও কিন্তু এক জনপ্রিয়, যেটা আমরা বিকাশ এবং সেলফিন এবং বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে বিভিন্ন ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং ফিনান্সিয়াল এডিসি প্রোডাক্ট যেগুলো আমি হাইলাইট করছি। লাস্ট আমাদের এখানে ফিনটেক নেক্সট ব্যাংকিং রেগুলেশন, উনি মহামনীষী সেথ গুডিন, উনি একটা সুন্দর কথা বলেছে, ডোন্ট ফাইন্ড কাস্টমার্স ফর ইউর প্রোডাক্টস এন্ড ফাইন্ড প্রোডাক্টস ফর ইউর কাস্টমার্স। আসলে এই কথাটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে চিন্তা করতে হবে প্রোডাক্ট বের করার আগে, আমি এমন প্রোডাক্ট বের করব যে প্রোডাক্টের জন্য আমাকে কাস্টমারকে খুঁজতে হবে না, বরং আমার কাস্টমার ওই প্রোডাক্টটা কি করবে, খুঁজে নেবে। এটা উনি একটা সুন্দর কথা বলেছে। বর্তমানে আমরা হয়তো ফিনটেকের যুগে আমরা এই পরিবর্তনটা ইনশাআল্লাহ দেখতে পাচ্ছি, যে ফিনটেকের কারণে ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি, ফিনান্সিয়াল সেক্টরের মধ্যে যে চেঞ্জটা হচ্ছে, সেটা মোটামুটি বর্তমানে সকল মানুষের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। নেক্সট কনক্লুশনের মধ্যে আমি এখানে বলতে পারি যে, অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলেছি এখানে আমি সামারাইজ করতেছি, অর্থাৎ আমরা ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে, ডিপোজিটের কাছ থেকে আমরা ডিপোজিট আর্ন করি এবং সেটা আমরা আবার মানুষের মাঝে প্রফিট এবং ইন্টারেস্ট আর্ন করার জন্য যে আমরা ডিপোজিট কালেকশন করি, সেই ডিপোজিটটা আমরা ইনভেস্ট করি। এরপর হচ্ছে ব্যাংক ইনভেস্ট দ্য ফান্ড টু দ্য বরোয়ার ফর আর্নিং দ্য প্রফিট এন্ড ইন্টারেস্ট and loan advance and foreign trade in most important for all bank to earn the profit and commission. The banks earn more profit from the same. Actually, number 4 হচ্ছে banking has changed by fintech remarkably. ফিনটেক এর মাধ্যমে আমাদের ব্যাংকিং এ অনেক গতি এসেছে এবং অনেক পরিবর্তন এসেছে। এরপর হচ্ছে ফিনটেক হচ্ছে, এটা হচ্ছে মোর কুইকার এবং মোর ইজিয়ার
এবং more safer and more cheaper and more better and customized and inclusive. এরপরে আমরা মোটামুটি আমাদের লিবারেশন ওয়ারের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি যে আমাদের বর্তমানে যে পরিবর্তন আমাদেরকে এনে দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে অনেক আনব্যাংক পিপলকে আমরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্যে আমরা ঢুকাতে পারছি, যার কারণে ব্যাংকিং জিনিসটা মোটামুটি অনেক সকল মানুষের মাঝে অনেক জনপ্রিয় এবং অনেক পরিচিত একটা কমন ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। মূলত আমরা লাস্টে আমরা ফিনটেক বলতে বুঝি আমরা যখন ফিনটেকের যুগে পরিপূর্ণ ফিনটেকের যুগে চলে যাব তখন হয়তো আমাদের এখন যে সুন্দর এসি দিয়ে এবং সুন্দর একটা প্রিমেজের মধ্যে আমাদের যে ব্যাংকিং হচ্ছে, যে একটা সুন্দর কতগুলো অনেক ম্যান পাওয়ারের মাধ্যমে যে ব্যাংকিং সার্ভিসটা প্রোভাইড করা হচ্ছে, হয়তো আমরা যখন আমাদের ফিনটেক যখন পরিপূর্ণ চালু হয়ে যাবে তখন আমরা ব্রাঞ্চলেস ব্যাংকিং দেখতে পাবো এবং ক্যাশলেস ব্যাংকিং দেখতে পাবো, এরপর হচ্ছে টেকনোলজি বেসড ব্যাংকিং দেখতে পাবো এবং ভার্চুয়াল ব্যাংকিং দেখতে পাবো। হয়তো ভার্চুয়াল ব্যাংকিং অলরেডি আমাদের মাঝে অনেক চলে এসেছে এবং এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি অর্থাৎ গ্রিন ব্যাংকিং থেকে সেই গ্রিন ব্যাংকিংটা আমাদের মাঝে চলে আসবে এবং আমাদের ফুলি ব্যাংকিংটা মোবাইল বেসড হয়ে যাবে। লাস্ট অফ অল, I thanks to all for attending my presentation and workshop, and I hope that my presentation and my previous speaker presentation will help for all importantly. Thank you all. Okay, thank you, Mr. for your nice presentation, and you have nicely pointed out different aspects of banking services, including investment and foreign exchange, and how fintech will drive the future banking services. So now the floor will be open for panel discussion. Since we are running short of time, so I would like to request our honorable session chair, Dr. Akhtar Uddin sir, to conduct the rest of the session. So Akhtar sir, please continue. Okay, thank you so much. I think, first of all, I think I would like to thank our two guest speakers. They have actually done a very wonderful job. And first of all, I think that the issue that we are actually discussing today, the fintech and the banking industry, I think it's really not possible to complete the discussion within 1.5 hours. So I think even though the time limitation, I think both of our speakers, they have done really wonderful job and give us actually the bird's eye view, the idea what actually the fintech and how the fintech is changing the banking industry from general banking to the foreign exchange and also investment banking. And of course, it is right that we are only at the very early stage of integrating and implementing fintech in the banking industry of Bangladesh. But within next 5 to 10 years, I hope that there will be a radical change. And Mr. Farid also rightly mentioned that we are not very far away from the branchless banking, cashless banking, and virtual banking is emerging. So I think this is very interesting topic, and the topic is, I mean, very relevant for our economy, our banking industry, and I think that our students, especially those who are very keen on banking and finance, because we are actually facing the challenge. We are going to face different types of challenge in the future, even in the job market. So I hope that this session, this workshop, is not the end, but it's the beginning of new discussion. And hopefully, inshallah, we will invite our talented bankers, our alumni. They have done really, I mean, well. They are doing excellent jobs in their current professions. They are really professional. So I hope that this session, those who have already joined and those who will, inshallah, will watch the session later, because we are recording the session.
will have an opportunity to learn something from this session. So I think now if we have any questions from our esteemed faculty members, we have with us our Ashikur Rahman sir, Shohid sir also, and Arif sir. So if we have any comments, we can take. Okay, assalamu alaikum to all. It's good to see all our alumni, and good evening to all of our existing students. Actually, fintech is a very detailed topic to discuss, I guess. So, yeah, about fintech, I must say, Mr. Abu Hena and Mr. Farid have done tremendously well, and it's a very constructive discussion today. So basically, our digital Bangladesh, which is our Vision 2020, our Honorable Prime Minister has said. So it's a part of fintech, I guess. So the banking industry are working very good and well, and they are quite successful. I have seen some of the statistics that Abu Hena shows. So it's a great, but I must say we are in the emerging phase now. If we able to utilize it fully, I must say that it will be beneficial to all of our banking systems and the customers, and it may help to do with a lot of things like liquidity crisis and all of this banking issue that we are facing nowadays. And I must say that credit and the investment issue that Mr. Farid has already talked, and the contemporary issues about the more buzzing word that we are hearing nowadays is non-performing loan. So these are the topics that we need to focus more on in our upcoming session, I guess. So thanks to all, and it's a very constructive and productive discussion today. And I must congratulate to our alumni, Mr. Abu Hena and Mr. Farid, and thank you very much. Thank you, sir. Okay. Thank you so much, Ashikur Rahman sir, for your comments, and I hope that our alumni as well as our other students, MBA and BBA students, those who have joined, they will learn something. Now also we have with us our Munia madam, Mushada Begum Munia madam. I think, madam, would you like to give your ideas, share your ideas with us? Esteemed faculty member and our beloved student, Assalamu alaikum. Firstly, I would like to thank Business Department for organizing this kind of workshop. Actually, it's an educational workshop where we learn so many handy information about financial technology. I think our students also learn a lot from this workshop. Finally, I would like to thank our alumni who plays crucial role in this workshop. Thanks to all. Assalamu alaikum. Thank you, madam. Thank you, madam, for your short but sweet comments, and this will, of course, motivate us to organize more events and more workshops and seminars for our students, because we are all doing this so that our students can learn, so that they can have some experience before they are going to join the job market. So I hope that at the end they will be the beneficiary of this event. So I think that we have some questions, even though we are running out of time. We would like to take two questions from the chat. I think both of our panelists, Mr. Farid and Mr. Abu Hena, you can answer this question. So what opportunities does fintech offer in terms of developing a truly single digital financial service market, and how will the development of non-bank internet financing be carried out, for example, in the form of crowdfunding, planned for implementation by business entities of development investment projects in the future? So this is a very long question. I think anyone can answer. Mr. Farid or Mr. Abu Hena, you can answer this question.
Who would like to answer? So, Mr. Farid, you can try to answer this question. What opportunities does fintech offer in terms of developing a truly single digital financial service market? আপনি কি মনে করেন যে আমাদের অপরচুনিটিসটা কি, আমাদের যে একটা যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস মার্কেট হবে, একটা ইউনিফাইড সিঙ্গেল ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট হবে, সেক্ষেত্রে ফিনটেকের ভূমিকাটা কিরকম হবে? আপনি অলরেডি এটা আলোচনা করছেন, আপনি একটু এটা ক্ল্যারিফাই করতে পারেন ব্যাংকিং সেক্টর সাইড থেকে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ বলেন প্লিজ। আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে যদি সিঙ্গেল একটা ইউনিক পরিবর্তন হয়, জি, তাহলে ব্যাংকিং সেক্টরে যদি ইউনিক একটা ব্যাংকিং ট্রেডিশন যদি পরিচালিত হয়, তখন ব্যাংকিং এ অনেক গতি আসবে। এখানে আসলে আমরা দেখতে পাই যে এক এক ব্যাংকে এক এক রকম, অর্থাৎ আমরা যদি যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক অলরেডি করার জন্য একটা পরিকল্পনা নিয়েছে, সেটা হচ্ছে ইউনিক আইডি। এবং ইউনিক আইডির মাধ্যমে আমি একটা ক্লায়েন্টের সমস্ত তার ডিপোজিট ডাটা এবং তার ইনভেস্টমেন্ট ডাটা সবগুলো আমরা একটা আইডির মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাব। এবং ইউনিক চেঞ্জটা যদি হয়, তাহলে ব্যাংকের মধ্যে হয়তো আমাদের ব্যাংকিং জিনিসটা মানুষের কাছে আরো সহজ হয়ে যাবে। এবং বিশেষ করে এই ফিনটেকের যুগে আমরা যদি ব্রাঞ্চলেস এবং ক্যাশলেস এবং ভার্চুয়াল ব্যাংকিংটা যদি করতে পারি, তাহলে আমাদের কস্টিং এবং আমাদের টাইম এবং আমাদের সবকিছু মোটামুটি অনেক কি হয়ে যাবে, রিডিউস হবে ইনশাআল্লাহ। এটাই মোটামুটি আমার স্যার ধারণা স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি আবু হেনা সাহেবকে বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি ক্রাউড ফান্ডিং সম্পর্কে যে প্রশ্নটা এখানে আসছে, সানি আমাদের স্টুডেন্ট, বিবিএর স্টুডেন্ট, সে জানতে চাচ্ছে যে ক্রাউড ফান্ডিং এখন অনেক দেশেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনলাইন টেকনোলজির মাধ্যমে ক্রাউড ফান্ডিং করা হচ্ছে। অর্থাৎ আপনার কাছে একটা আইডিয়া আছে, আপনি একটা বিজনেস আইডিয়া নিয়ে আসছেন, কিন্তু আপনার কাছে টাকা নাই, আপনার কাছে ফাইন্যান্সটা নাই, আপনার কাছে ইনভেস্টমেন্ট নাই। এখন আপনি জনগণ থেকে, ক্রাউড থেকে আপনি ফান্ডিংটা অনলাইন টেকনোলজি ইউজ করে ফান্ডিংটা আপনি তুলতে পারবেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ, বাংলাদেশে এটা এই যে ইমপ্লিমেন্টেশন, এটা কি ফিউচার আপনি দেখতেছেন? Mr. Abu Hena or Mr. Rafiq, also Mr. Farid, you can also explain. আবু হেনা ওনার লাইনে ডিস্টার্ব করতেছে। মিস্টার ফরিদ, আপনি কি মনে করেন যে ক্রাউড ফান্ডিং যেটা এখন নতুন যে ট্রেন্ড, আপনার হ্যালো মিস্টার ফরিদ, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি স্যার। এখন একটা সমস্যা করে না অসুবিধা নেই, আমি এটা রিমুভ করেছি, অসুবিধা নেই। আপনি এই যে ক্রাউড ফান্ডিং, আপনি যখন ইনভেস্টমেন্টের জন্য ব্যাংকে যেতে হচ্ছে, এখন ব্যাংকে না গিয়ে তার হয়তো কোলাটেরাল নাই, এখন সে কোলাটেরাল ছাড়া তার আইডিয়া আছে, তার বিজনেস আইডিয়া আছে, সো সে বিজনেস আইডিয়াটাকে সে সেল করতে চাচ্ছে জনগণের কাছে, ক্রাউডের কাছে। এখন জনগণ যদি মনে করে যে তার বিজনেস আইডিয়াটা খুবই ইফেক্টিভ, এটা সাকসেসফুল হবে, তখন জনগণ সেই বিজনেসে ইনভেস্ট করতেছে। এই ধরনের যে আইডিয়াটা বাংলাদেশে আপনি কি মনে করেন কতটুকু ইফেক্টিভ হবে? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, খুব সুন্দর প্রশ্ন মোটামুটি আমাদের পার্টিসিপেন্ট থেকে আসছে। এটা ক্রাউড ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের এখানে অনেক এন্টারপ্রেনিয়ার আছে, যাদের মেধা আছে, যাদের সময় আছে, কিন্তু তারা সাফিসিয়েন্ট ফান্ডের কারণে তারা সেদিকে আগাতে পারছে না। এক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ক্রমে আমাদের সমস্ত শিডিউল ব্যাংক যেগুলো রয়েছে, তফসিলি ব্যাংক যেগুলো রয়েছে, সবগুলা আমাদের এন্টারপ্রেনিয়ার যেগুলা এসএমইর আন্ডারে, বিশেষ করে আমাদের আইটি সেক্টরে দিচ্ছে, আমাদের আইটি সেক্টরে এবং আমাদের যারা অনলাইনে বিজনেস করে, এক্ষেত্রে আমাদের এই সমস্ত উদ্যোক্তাদেরকে এগিয়ে আনার জন্য ব্যাংক
তাদেরকে মোটামুটি তাদের টোটালটা গুরুত্ব না দিয়ে তাদের অনেস্টি এবং ইন্টিগ্রিটি যদি থাকে, তারা যদি ব্যাংক যদি ওইরকম নিশ্চিত হতে পারে যে আমি যদি তাকে ফান্ডিং করি তাহলে আমাদের ব্যাংকের জনগণের টাকাটা তারা অবশ্যই তুলে আনতে পারবে, এবং সেই ফান্ড দিয়ে সেই ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে ওই এন্টারপ্রেনিয়ার সেই ব্যবসাকে সাজিয়ে নিজের উন্নয়ন করতে পারবে এবং দেশের উন্নয়ন করতে পারবে। এজন্য আমাদের সমস্ত ব্যাংকগুলা বিশেষ করে এরকম এন্টারপ্রেনিয়ারদের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের অনেস্টি এবং ইন্টিগ্রিটি এবং তাদের বিজনেস পারপাস এগুলাকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যাংকগুলা ফান্ডিং করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। এবং আপনি হয়তো বলতে চাচ্ছেন যে এসএমই ফান্ড অথবা যদি এটা ব্যাংকগুলো যদি এসএমই লোন নিয়ে যদি আরো বেশি ইন্টারেস্টেড হয় গভর্নমেন্টের সার্কুলার অনুসারে, তাহলে হয়তো আরো বেটার হবে। হ্যাঁ, অফ কোর্স। জি স্যার। ওকে। এবং ওমেনদের জন্য ওমেন এন্টারপ্রেনিয়ার যারা রয়েছে, ওমেন এন্টারপ্রেনিয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা সার্কুলার রয়েছে, তাদেরকে একেবারে 1 লাখ থেকে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত টোটাল ফি তাদেরকে কি করা হবে, ইনভেস্টমেন্ট করা হবে। সো ওকে, অ্যানাদার কোয়েশ্চেন, আমার মনে হয় এটা আপনি সংক্ষেপে যদি উত্তর দিতে পারেন। হোয়াট ইজ মুদারাবা সেভিং অ্যাকাউন্ট? মুদারাবা সেভিং অ্যাকাউন্ট জিনিসটা কি, আপনি যদি এক লাইনে একটু উত্তর দেন, এবং এটার বেনিফিটস কি? এক স্বপন আলমগীর এই প্রশ্নটা করেছেন। থ্যাংক ইউ স্যার। মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে আসলে ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রচলিত একটা অ্যাকাউন্টের একটা ডিপোজিট প্রোডাক্ট। সেটা হচ্ছে আসলে আমরা মুদারাবা বলতে মুদারাবা শব্দটি হচ্ছে একটা আরবি শব্দ, আরবি থেকে এই শব্দটা এসেছে। মুদারাবা শব্দটি হচ্ছে আরবি দরবুন শব্দ থেকে এসেছে। দরবুন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিচরণ করা। এই মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্ট, অর্থাৎ এখানে মুদারাবা বলা হয় যে ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা এন্টারপ্রেনিয়ার সে আরেকজনের ফান্ড নিয়ে সে কি করবে, ব্যবসাটা করবে। সে ক্যাপিটালটা নেবে আরেকজনের কাছ থেকে। এখানে এন্টারপ্রেনিয়ার হচ্ছে উনি মেধা এবং পরিশ্রমকারী, ওনার কোনো ক্যাপিটাল থাকবে না, ওনার কোনো ফান্ড থাকবে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক হচ্ছে মুদারাবা, অর্থাৎ আমরা যখন ডিপোজিট কালেকশন করি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে, ক্ষেত্রে ব্যাংক হবে মুদারিব এবং ডিপোজিট ক্লায়েন্ট যে আমার কাছে মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্ট করতে আসবে সে হবে সাহেবুল মাল, অর্থাৎ পুঁজির মালিক, উনি হচ্ছেন ক্যাপিটালের মালিক। এখানে একটা ইসলামী ব্যাংকের একটা টার্ম রয়েছে, মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে যদি বিজনেসম্যান এন্টারপ্রেনিয়ার যদি কোনো লস করে, তাহলে এখানে যিনি সাহেবুল মাল ওনার কি হবে, লস হবে। বাট মুদারিবের কোনো কি হবে না, ফিনান্সিয়াল লস হবে না। এক্ষেত্রে মুদারিবের শুধুমাত্র যে সময় এবং তার মেধা চলে গিয়েছে সেই লসটা হবে। মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্ট বলতে বুঝি আমরা যে কনভেনশনাল ব্যাংকে যে সচরাচর আমাদের কাছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট গুলো পরিচালিত হয়ে থাকে, সেই সেভিংস অ্যাকাউন্টের অপর নাম ইসলামিক পরিভাষায় মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্ট, যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট ফ্রি এবং শরিয়া বেসড ব্যাংকিং এর কাছে মানুষদের কাছে। থ্যাংক ইউ। I think that's okay. Thank you sir. Thank you. All right, I think we still have some questions, but we are running out of time. I think it's already a very long session, but it's a very interesting session. So on this note, I would like to say again thank you for joining this workshop. All our alumni members, they have done really hard work to join this session after working five days. Yeah, so I think I should of course say that we really appreciate your hard work. And also I hope that our students, those who have joined today's session, and they will learn something from this, and they will apply this information, this knowledge, not only in the academic, their everyday life, but also when they will be in the industry. Yeah. On this note, I think we'd like to complete this session, this workshop, inshallah. We will again meet in another workshop with a different theme and different ideas.
So I would like to say again, thank you so much, and very good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thanks to all. Assalamualaikum. It's a great session. Yes, assalamu alaikum. Okay. Thank you, sir. Assalamu Thank alaikum, you. sir. Assalamu alaikum, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.